संत गुरमीत सिंह जी थोड़े मिनटों द्वारा आप जी नूं निहाल करनगे। उस तो बाद जिवें परम पूज्य बाबा जी का हुक्म होवेगा आपां एक मन एक चित होकर सरवण करके अपने जीवन नूं गुरु की गोद विच बिठा के सफला कर रहे हाँ। वडभागे हाँ आपां सारे जिन्हां दे उपर गुरु ने रहमतां बख्शिशां करके अपनी गोद दे विच बिठाया होया है। संत गुरमीत सिंह जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच योगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। काया नगर में राम रस उत्तम क्यों पाइय उपदेश जन करहो। सतगुरु सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियाहो। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी विच बैठ के जीवन का समा सफला कर रहे गुरु सवारी सत संगत जी सतगुरां की बख्शी हुई फतेह सांझी करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुखो हुणे हुणे आपां संत अमरजीत सिंह जी भोला जी पासों सरवण कर रहे सी कि सतगुरां दी बाणी दे विच भगतां दी बाणी संतां दी बाणी गुरमुखां दी बाणी उन्होंने बाणी दे विच हर अवस्था की गल कीती है। भगत रविदास जी एक जगह फरमान करते ने ऊंचे मंदिर साल रसोई एक घड़ी फुल रहन न होए। ये तन ऐसे जैसे घास की टाटी जल गयो घास रल गयो माटी। एक जगह ये कहते ने ते एक जगह फरमान करते ने बिन देखे उपजै नहीं आसा जो दिसै सो होए विनासा। भी जेकर देखते नहीं देखण तो बगैर मन दे विच चाह पैदा नहीं होंदा उत्साह पैदा नहीं होंदा कि मैं की करा। जे कुछ देखने नूं नहीं मिलेगा तो मनुख किस तरह उसका रीस करेगा। देख के सुन के पढ़ के तीन ढंग ने मनुख दे तरक्की करन दे। जां तां देख के करता है कि फलाने ने आ कीता मैं आ करा जां फिर सुन के। इस करके सतगुरु जी ने देखण दी ते सुनन दी बहुत महिमा की। सतगुरु जी एक जगह कहते ने कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम हर जस सुनिए अबनासी राम। सुन सुन ए मन निर्मल होवे कटिए काल की फांसी दा। सुन तो बगैर मनुख दे मन दे सेंसे नहीं पैदा खत्म होंदे। इस करके सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुनांगे कि शब्द सत्संग जो भी सुनांगे उस पासे नूं मन की रुचि पैदा होएगी। एक जगह सतगुरु जी कहते ने कि जेड़ा की सुनना चाहिए क्या सुनंदो कूड़ वंजन भवन चुलारे सुनियत ते परवान जो सुनदे सच धनी। भी की सुनता जो आ गीत नाटक ये सुनदा तो ये की होएगा ये तो आप चले जाने ने। अज तो पहला जिहड़े गीत सन आपां नूं किसी नूं याद आ किसी नूं नहीं याद वो भुल गए। पर सतगुरु जी की बाणी सदा एक रस रहिंदी। जिसने उदों बाणी सुन लई उदों सुन के नाम नाल जुड़ गया वो अज भी सफला। भगत रविदास जी कदों दे हो चुके ने 1377 दे विच ते उन्हां दी जो बाणी सुन के उन्होंने परमात्मा नाल अभेदता प्राप्त कर लई वो अज भी प्रचलित है। पर यह जिहड़ा मनुख दा शरीर है ऊंचे मंदिर साल रसोई रसोई दे विच की हुंदा भोजन ते मनुख भोजन दे रसां दे विच उलझ जाता है। इस करके वो परमात्मा नूं याद करने वास्ते पासे नहीं लगता। सतगुरु गुरु रामदास जी फरमान करते हैं इस काया नगर में राम रस उत्तम क्यों पाइए उपदेश जन करो। काया कहते ने शरीर नूं नगर कहते ने
ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਗਾਮ ਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਨਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਸ ਉੱਤਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਰਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤੀਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਢੋਡਾ ਬਰਫੀ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਰਾ ਨਾਗਪੁਰੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕੇਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰੂਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਫਰੂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਸ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੂਜਿਆਂ ਫਰੂਟਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ, ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਨਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਸ ਨੇ। ਕਾਮ ਦਾ ਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਦਾ ਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰਸ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਦਾ ਰਸ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰਸ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰਸ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਮਝ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੋਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮਿੱਤਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਹ ਭਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਹ ਪਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਰਸ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਘਟੀਆ ਰਸ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ, ਕੋਈ ਖੱਟਾ, ਬਹੁਤ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਭ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੀ ਰਵੇਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇਂਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤੇ, ਜਿਤ ਚਿਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਧਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੇ ਹਾਸੇ, ਸਾਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਰਸੀਆ ਰੱਜਿਆ ਕਰ ਭੋਗ ਬਲਾਸੇ, ਨੱਕ ਨਾ ਰੱਜਾ ਬਾਸ ਲਿਸ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਆਸੇ, ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ,
ਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਸੁਣ ਰੋਮਨ ਤੇ ਹਾਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਇਹ ਲਾਏ ਸਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸੱਚ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਸੁਣ ਰੋਮਨ ਤੇ ਹਾਸੇ। ਸਾਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਰੱਜਿਆ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰਸ ਖਾਧੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਫਰੂਟ ਖਾਧੇ, ਪਰ ਕੀ ਰੱਜ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ। ਸਾਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਰੱਜਿਆ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ, ਨੱਕ ਨਾ ਲੱਜਾ ਬਾਸ ਲੇਸ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਵਾਸੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਭ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ। ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਤਿਚਰ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਪ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਮਕਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਚਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ। ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਹੋਏ ਨਿਰਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਇਹ ਰਸ ਛੱਡੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਤ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਖਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਲ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਸਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧੁਰਬਿਨੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮੂ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 1377 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1398 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1377 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 75 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 98 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1399 ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ 17 ਤਰੀਕ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਹਕ ਪਰਵਰ ਹਰ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ, ਸੁਲਤਾਨ ਹਮ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ, ਫਿਆਜ਼ ਦਾਰੇਨ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ, ਹਕ ਵਾਸਫ ਅਕਰਾਮ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਗਰਦਨ ਜ਼ਨ ਸਰਕਸਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ, ਯਾਰ ਮਤਜ਼ਰ ਆਂ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਖਾਸਾਂ ਬਰਕਾਮ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਖਾਸ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆਪ, ਉਹ ਪੈਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਨੋਹਰ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਕਿਹਾ। ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ, ਸਨਮੁਖ ਦਾ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਹਰ ਜੰਤੂ ਏਕ ਹੈ ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਚਨਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸੰਤ, ਭਗਤ, ਸਨਮੁਖ ਨਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।